دوستوں، یا لطیفو کا یہ وظیفہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر لینا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر کہنا، جس بندے نے پانی کے گلاس پر یا لطیفو کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لیا تو انشاءاللہ غربت اور غریبی کا آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح آپ پر برسے گی۔ دوستوں، اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو آئیں، آج میں آپ کو یا لطیفو کا یہ سچا عمل بتاؤں۔ دکھ اور پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا سچا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا، اور اگر آپ چاہتے ہو تو روزانہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں، آج وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو کرنے سے بیماریاں چلی جائیں گی، پیسہ آسمان سے دولت کی طرح برسے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوستوں آؤ آپ کو ایسا عمل دوں، آؤ جلدی جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ۔ آج آپ کی غربت کا آخری دن ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا آپ کی زندگی میں نہ رہے گا۔ آج آپ کی جیب بھر جائے گی، آج آپ کی الماریاں بھر جائیں گی، آج آپ کا گھر، دکان، مکان فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل رزق کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ علاج کروا کے تھک چکے ہو، یہ عمل آپ کے جسم سے جادو ختم کر دے گا۔ یہ جادوگری آج کل جو چل رہی ہے، اس نے نسلوں کی نسلیں تباہ کر کے رکھ دی ہیں۔ اگر آپ کے کسی اپنے نے یا کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو، کوئی بندش کی ہے یا نظر بد ڈالی ہے، تو دوستوں یہ عمل آپ کے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندشوں کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا۔ انشاءاللہ آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا، گھر سے غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ انشاءاللہ آج وہ عمل دوں گا کہ جس سے آپ کی غربت، غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ والوں، چند منٹ نکال کر آج یہ عمل لازمی کر لینا۔ ایک گلاس پانی کا لے کر آپ کو بیٹھنا ہے۔ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ دوستوں، چند منٹ کا چھوٹا سا آسان سا عمل ہے۔ آپ ساری زندگی دولت میں، روپیوں میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ آپ کے نصیب ایسے کھلیں گے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو سونا بن جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت آج ایک جھٹکے کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ ایسے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ بھائی صاحب، یہ اچانک آج کل آپ کے پاس یہ دولت، یہ ریل پیل، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ہر بندہ یہ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ کل تک تو ہمارے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، ہم سے ادھار مانگتے تھے، مجبوری کا رونا گاتے تھے، اور کل تک یہ کیا ہو گیا؟ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، اور آج آپ نے ایسا کیا کر لیا کہ اتنی دولت آ گئی؟ دوستوں، کئی ایسے لوگ آپ کے اپنے پرائے آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ وظیفہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستوں، اب اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کے حالات
कैसे बदलते हैं। तो अल्लाह वालों, ये इस छोटे से अमल को पढ़ते ही लोग रातों रात करोड़पति बन चुके हैं। आपने अपनी किस्मत को बदलने वाला ये अमल आज लाजमी पढ़ना है। आज अगर आप अपने हालात को बदलना चाहते हो तो ये छोटा सा अमल बताए गए तरीके से लाजमी कर लो। पूरा दिन आपके पास मौजूद है, चाहो तो किसी भी वक्त पढ़ लो। अपने घर में एक गिलास पानी का लेकर बैठ जाना, शीशे का गिलास हो, प्लास्टिक का गिलास हो, मिट्टी का या किसी और मटेरियल का गिलास हो, कोई मसला नहीं। एक गिलास पानी सिर्फ लेना है, साफ पानी लें और बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से बैठ जाएं। ऐसे वक्त में इस अमल को पढ़ें जब पूरी तरह से आप फारिग हो। फौरी तौर पर आप लोग इस अमल को पढ़ना शुरू कर दें। अपने फ्री वक्त में पढ़ें, मसरूफियत में मत पढ़िएगा। खुदारा इस अमल को मसरूफियत में मत पढ़िएगा। अगर आप बिजी हैं, बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, तो जब फ्री हो जाए तब एक गिलास पानी का भर कर बैठ जाए। आसान सा अमल दूंगा, दुनिया के सबसे आसान तरीन आमाल पढ़ने के लिए और कमालात के लिहाज से दुनिया के तमाम वज़ाइफ पर भारी है। अल्लाह वालों, जो लोग डॉक्टर्स के पास जा जाकर अपनी किसी बीमारी के लिए परेशान हैं, इस अमल को पढ़ लें। मैदे के मसाइल, दिल के मसाइल, बड़ी से बड़ी बीमारियां इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा आपके जिस्म के रेशे रेशे से निकाल दी जाएंगी। ये अमल बंदिश, जादू का फौरी तौर पर खात्मा कर देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों याद रखिएगा, कभी आपका अच्छा वक्त आया होगा, कोई आपको देख ना सका होगा, उसने आपकी ये हालत की होगी, और जो आप एक एक पाई के लिए, एक एक रुपये के लिए बैठे हुए हैं, मोहताज हैं, परेशानियों में, बीमारियों में घिर चुके हैं, ये बंदिश के आसार हैं। दोस्तों, ये अमल जो आज मैं आपको या जब्बारू का देने लगा हूं, इस अमल में या लतीफू भी पढ़ा जाएगा और या जब्बारू भी पढ़ा जाएगा। अब ये अमल छोटा सा आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियों को, जादू को, बंदिश को, बेरोजगारी को, बीमारी को, हर चीज को खत्म करके रख देगा इंशाअल्लाह। इस अमल को मामूली ना समझिएगा, ये अमल पढ़ने में तो बेहद आसान है। अल्लाह वालों, आप ये अमल पढ़ने के बाद खुद कहोगे काश मुझे ये अमल पहले मिल जाता, काश इस अमल के बारे में मुझे पहले पता चल जाता, काश मैं अपनी जिंदगी में इस अमल को पहले पढ़ लेता तो मेरी बीमारियां, मेरी परेशानियां फौरी खत्म हो जाती, घर में खुशियां आ जाती, मेरे घर में पैसा आ जाता, मेरी तंगदस्तियां अल्लाह पाक के हुक्म से खत्म हो जाती। काश मुझे ये अमल पहले पता होता। दोस्तों, इस अमल को पढ़ने वाला या इस अमल को पढ़ने वालियां कोई भी इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं। खातून भी पढ़े, मर्द भी पढ़े, बच्चे भी पढ़े। कोई माँ अपने बच्चों के लिए पढ़ना चाहती है, कोई माँ अपनी बेटियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए करना चाहती है, उनके रिश्तों में बेहतरीन असबाब के लिए कि रिश्ते आ जाएं, अच्छे रिश्ते मिल जाएं और इन बच्चियों की शादी हो जाए, तो औलाद भी इस अमल को कर सकती है और माँ बेटियों के लिए भी कर सकती है। कोई इसमें रुकावट नहीं, लेकिन इस अमल को आप लोगों ने पढ़ना बड़ी सुकून से, गौर और तवज्जो के साथ है, और जो तरीकेकार बताऊं उसके मुताबिक ही पढ़िएगा। अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग नहीं करिएगा। जो आयत बताई जाए, जिस टाइम पे इस्तग़फ़ार पढ़ने का कहा जाए, उस तरीके से इस अमल को पढ़ें। पानी के गिलास पर पढ़ें, दम करें और उस पानी को पी जाएं, और दुआ अच्छे अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगनी है। अल्लाह वालों, दुआ मोमिन का हथियार है, ये बात जहन में रखिएगा। बहुत कम लोग ही दुआ सही तरह से मांगते हैं। आज इस खास अमल को जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, अल्लाह वालों,
दुआ सही मांगे, यकीन करें गारंटी है आपको फायदा होगा। फायदे तो इतने होंगे आप लोग गिन गिन के थक जाएंगे कि ये रुपया पैसा, ये कामयाबियां, ये मेरे मामलात किस तरह से बेहतर हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो मुसब्बिबल असबाब है, वो जब देने पर आए तो ना ही शक्लें देखता है ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है, वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। बस आप लोगों ने इस वजीफे को, इस अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह फिर नजारे देखिएगा किस तरीके से कामयाबियां मिलती हैं, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नवाजता है। बस आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल क्या है, जरा तरतीब और आप लोगों ने तवज्जो से इस खास अमल, इस खास वजीफे को समझ लेना है। सबसे पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। दुआ मोमिन का हथियार है। अगर हम लोग दुआ नहीं करेंगे तो अल्लाह वालों हमारे लिए आसानी कैसे होगी। तो आज की मैं खुसूसी दुआ करता हूँ, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की दुआएं कबूल व मंजूर हो जाएं, हम सब की हाजत पूरी हो जाए। तो आप लोगों ने दुआ में जरूर शामिल होना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से, प्यारे नबी से मोहब्बत का वास्ता। मेरे मौला हमारे तमाम मामलात को बेहतर कर दे। मेरे मालिक हमारे मुकद्दरों को तब्दील कर दे, नसीबों को संवार दे। हमारे नसीब में हज और उम्रे को लिख दे, हमारे नसीब में अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी लिख दे। ए मेरे मालिको मौला, तो हमसे वो काम ले ले जिस काम से तू राजी होता है। मेरे मौला हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला नामाए आमाल सीधे हाथ में लेने की तौफीक अता फरमा। जो लोग परेशान हाल हैं, जो लोग तंगदस्त हैं, मेरे मौला जो बंदा आज जिस भी हाजत को लिए आज हाथ उठाकर तेरी बारगाह में सरबत सुजूद होकर बैठा है, मेरे मौला हम सब की हर नेक जायज हाजत को पूरा फरमा। मेरे मौला जो बे औलाद हैं साहिब औलाद बना दे। जो बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। तो मुसब्बिबल असबाब है, गैब से रास्ते बना। जो मकरूज हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, उनके कर्ज को मुकम्मल खुलासी अता फरमा दे। जिन लोगों ने अपने किसी अजीज़ व अकारिद का हक दबाया हुआ है, मेरे मौला उनको अक्ल सलीम अता फरमा, उनके दिल में रहम पैदा फरमा, उनको जहन्नम के आज़ाब से बचा और उनको उनका हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा और उनको फतह और नुसरत से हम इनार फरमा दे। मेरे मौला हमें हमेशा अहले बैत का वफादार रखना, हमेशा सहाबाए किराम का वफादार रखना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो अल्लाह वालों बिलखुसूस आप लोगों ने अपने पूरे नाम के साथ आमीन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। अब अल्लाह वालों आज के खास अमल की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले अस्तगफार करना है। सबसे पहले अस्तगफार करना है, रब्बे करीम को राजी करना है, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, क्योंकि ये आज का इतना ताकतवर तरीन वजीफा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके गुनाहों की वजह से आपकी पकड़ हो जाए और वजीफा जाया हो जाए। तो क्यों ना हम लोग पहले
पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ करवा लें। वो गुनाह जो जाहिर हैं, वो गुनाह जो बातिल हैं, वो गुनाह जो पता है, वो गुनाह जो पता ही नहीं है, अल्लाह वालों सारे गुनाहों को आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अस्तगफार पढ़ पढ़ कर अपने तमाम गुनाहों को धुलवा लें, अपने तमाम गुनाहों को माफ करवा लें। और जब हम लोग अपने गुनाहों को माफ करवा लेंगे तो रब की रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगी, रब की रहमतें हमारी तरफ आ जाएंगी और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नवाजेगा, हमें इस तरह से नवाजेगा आप लोग सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, कम से कम 70 बार 70 टाइम्स अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कम से कम आप लोगों ने 70 बार पढ़ना है। और अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को ध्यान में रखते हुए, आंखें बंद करके तसव्वुर में सोचते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह 70 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, अगर रोना ना आए तो अपनी किस्मत पे रो कि मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा, मेरे दिल को इतना सख्त क्यों कर दिया गया है कि मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे। इंशाअल्लाह रोना आ जाएगा। और फिर भी रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल ही बना ले। जब आप लोग इस्तगफार कर लें, उसके बाद नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग दुरूद खिज़री पढ़ लें। लेकिन मैं यही कहूंगा कि दुरूद इब्राहिमी पढ़े, नमाज वाला दुरूद पाक पढ़े, क्योंकि ये दुरूद सबसे ज्यादा अफजल है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है। कोई बेरोजगार है, रोजगार चाहता है, बे औलाद है, औलाद चाहता है, किसी को काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है। आज मैं कहता हूं कि जिसको जो परेशानी है, जो मुसीबत है, आज अपनी तमाम हाजात को, अपने तमाम नेक मकसद को जहन में रखें, अपनी तमाम हाजत की नियत करें। जो भी मामलात हैं, अल्लाह वालों, कोई भी मकसद है, अल्लाह पाक की बारगाह में आज मांगने का वक्त है। आज इंशाअल्लाह अपनी तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर करवा कर ही उठेंगे। आज जिद करने का वक्त है। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर मांगने का वक्त है, क्योंकि रब के आगे जो भी रोता है वो दुनिया में किसी के आगे नहीं रोता, और जो बंदा रब के आगे नहीं रोता वो रब के अलावा सबके ही आगे रोता है। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वालों, अपने खास मकसद को जहन में रखकर फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। और ये नाम तो बहुत खास है। ये नाम इतना खास है कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को या लतीफू से पुकारता है, या लतीफू का ये वजीफा है। या लतीफू से जो बंदा भी अल्लाह पाक को पुकारता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर लुत्फ फरमाते हैं। अल्लाह वालों, ध्यान रहे, पानी का गिलास अपने सामने जरूर रखिएगा। पानी के गिलास पर इस अमल को पढ़िएगा और उस पानी के गिलास को पी जाइएगा, ताकि इस तमाम नाम की रहमतें, नेमतें, बरकतें आपके जिस्म में दाखिल हो जाए। और जो आप लोग सूरतें पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, वो भी आपके सीने में उतर जाए। या लतीफू एक बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या लतीफू को पढ़ना है। या लतीफू ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही खास नाम है। रिस्क और दौलत का ये एक ऐसा राज है कि जो कहता है कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, वो लोग जो कहते हैं कि वज़ाइफ पढ़ने के बावजूद कई सालों से हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे, हमारे घर की गुर्बत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो या लतीफू को पढ़कर देखिएगा। ये नाम एक ऐसा ताकतवर तरीन नाम है कि ये रिस्क अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींच लेता है।
آپ نے یا لطیفو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز یا لطیفو پڑھنے میں کتنا ہی وقت لگ جائے گا؟ اگر 11 بار یا لطیفو پڑھنے سے کئی سالوں کی قرآنی غربت، تنگ دستی، گھر کا سکون جو برباد ہو چکا ہے، جو خیر و برکت لوٹ چکی ہے، وہ واپس آ جائے تو سوچو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ دوستوں، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہو، یا لطیفو پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے یا لطیفو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ، اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی شخص کو ذہن میں رکھ کر صرف جس کو بھی قابو کرنا ہے، جس کے دل میں محبت بیدار کرنی ہے، اس کو اپنے ذہن میں سوچیں اور یا لطیفو پڑھیں اور تصور میں دم کر دیں، پانی کے گلاس پر بھی دم کر دیں۔ پھر کمال دیکھیے گا کہ رب کس طریقے سے آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتا ہے۔ یا لطیفو پڑھیں اور جب 11 بار یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک بڑی ہی خاص آیت ہے۔ یہ قرآن کریم کی بہت ہی خاص اور مجرب آیت ہے اور اس کو دعا بھی کہتے ہیں۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ والوں، کتنے خوبصورت معنی ہیں، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ پاک ہے میرا رب اور وہی میرا کارساز ہے۔ اگر آسان الفاظوں میں بتاؤں تو میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ آج آپ لوگوں نے دیوانہ بن کر، آج اللہ والوں کی طرح روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنے آپ کو رب کی محبت میں پر کرتے ہوئے آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف اور صرف آپ لوگوں نے 100 بار پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح کتنا وقت لگے گا 100 بار پڑھنے میں؟ اللہ والوں، بہت زیادہ آرام سے پڑھو گے نا تب بھی 3 منٹ میں یا 4 منٹ میں پڑھ لو گے، اور اگر جلد بازی کرو گے تو 1-2 منٹ نہیں پڑھ لو گے۔ لیکن میں یہی کہوں گا، آرام سے پڑھو، دھیان سے پڑھو اور ایک سانس میں ایک بار ہی پڑھو۔ جیسے میں پڑھ رہا ہوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اب یہاں پر سانس لیں، یہ 1 بار ہو گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سانس لیں، یہ 2 بار ہو گیا۔ یہ ادب ہے، ایک سانس میں ایک بار ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں۔ انشاءاللہ رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ کے رستوں کی رکاوٹیں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہٹیں گی ہی نہیں، وہ رکاوٹیں یقین کریں اکھاڑ کے پھینک دی جاتی ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 بار پڑھنے کے بعد، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ یہ قرآن پاک کی بڑی ہی بہترین آیت ہے، اسے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھنی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب شکر ادا کرنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کی عزت میں، اس کے خلوص میں، اس کے اخلاق میں، اس کی عمر میں، اس کی صحت میں برکتیں، وسعتیں پیدا فرما دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس سے تمام نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور اس کے اندر ایسی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو پوری دنیا کی سلطنت بھی دے دو جب بھی اس کے لیے وہ ناکافی رہے گی۔ لیکن جو شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو سکون عطا فرما دیتے ہیں، اس کو اطمینان قلبی مل جاتی ہے، اور جس کو سکون مل جائے اللہ والوں، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ سکون مل گیا۔ اور انشاءاللہ یہ تو اتنے جادوئی کلمات ہیں، کون سے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں، وہی ہے مالک تمام جہانوں کا۔ کتنے خوبصورت ترجمے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اس آیت کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین
یہ 2 بار ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. جب 41 ٹائمز آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل یہ بہت خاص ہے. پہلے آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھا، 11 بار پڑھا، پانی کے گلاس پر دم کر دیا. پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا، پانی کے گلاس پر دم کرا. پھر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھا، پانی کے گلاس پر دم کرا. اب چوتھے نمبر پہ یا رحمانو پڑھا جائے گا. یہ رب کا بڑا ہی خاص نام ہے یا رحمانو، اور اس کے ساتھ آپ لوگ اللہ پاک کی ایک صفت کو ملا کے پڑھیں گے. وہ صفت ہے یا جبارو. یا رحمانو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار ہو جائے گا. یا رحمانو اور یا جبارو، یا رحمانو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور اپنے اس پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. کوشش کریں اول آخر آپ لوگ 11 بار درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں. اگر 3 بار بھی پڑھتے ہیں درود پاک تو بہترین ہے. 11 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے یہ. اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے مانگنا ہے. اللہ والوں محنت کر لی، وظیفہ بھی کر لیا، بڑے ہی روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے پڑھ لیا. اب مانگنے کا وقت ہے. اگر اب آپ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، یہ جو مانگنے کا وقت ہوتا ہے نا دعا کا، رٹی رٹائی دعائیں اسپیڈ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور بس یہ جا وہ جا میرے معاملات حل ہو جائیں گے، آج کے دن کا خاص عمل میں نے کر لیا. اللہ والوں ایسے کیسے ملے گا؟ رب کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، احترام سے ہی نہیں بات کر رہے. اپنے والدین سے بھی اگر آپ تیز تیز بات کرو گے تو وہ بھی چماٹ مار دیں گے کہ کیا بدتمیزی کر رہا ہے. اور اگر اپنے آفس کے جو باس ہیں یا فیکٹری کے کارخانے کے جو سیٹ ہیں ان سے اس طریقے سے بات کرو گے تو کام سے ہی باہر نکال دے گا گالیاں بکتے ہوئے. تو سوچے رب سے کیوں اس طریقے سے بات کرتے ہیں؟ کیا رب کے لیے 5 منٹ نہیں کہ رب سے آپ لوگ لو لگا کے محبت سے بات کریں کہ میرے مالک و مولا میں پریشان ہوں، پریشان اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہوں. تو چاہتا ہے کہ میں پریشان نہ ہوں، لیکن میں بہت گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، لیکن ہوں تیرا بندہ. میں ہوں تیرا ہی بندہ، میں غداری نہیں کرتا، میں تیرے ہی بارگاہ میں آتا ہوں. میں جب بھی گناہ کرتا ہوں میں تیرے پاس آتا ہوں اور تجھ سے مانگتا ہوں. میرے مولا کیوں نہیں مانگوں؟ تو میرا رب ہے، تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اس طریقے سے مانگے. نہ ملے میرا گریبان پکڑ لینا. اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، کیسے نہیں ملے گا یار؟ قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا تو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ حیرت ہوتی جب لوگ بولتے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. وظیفوں سے فائدہ نہیں ہو رہا، قرآن نے فائدہ پہنچانا بند کر دیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ہم میں غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سامنے والے کے اندر غلطیاں نکالتے ہیں، غلطی ہم میں ہوتی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس خاص عمل کو خود بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا صدقہ جاریہ کی نیت سے. جو لوگ دوسروں کے لیے آسانی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے پہلے آسانی کرتا ہے. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے ضرور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.